皆さんこんにちは。ゴーストワイヤー東京ディレクターの木村健二です。単語ゲームワークス一同、皆さんにゴーストワイヤーのゲームプレイとストーリーをさらに深く紹介できるのを大変嬉しく思っています。Welcome to Ghostwire Tokyo, a supernatural action-adventure thriller set in an eerie, haunting vision of Tokyo, with explosive first-person combat and dangerous monsters at its core. After nearly all of Tokyo's population mysteriously vanishes, the city is flooded with supernatural creatures. Our story begins here, in the fallout of the vanishing. You awake in the deserted streets of Tokyo, with an unknown voice inside your head and strange, elemental powers coursing through your veins. Possessed by a mysterious spirit named KK, who has his own agenda, you'll need to work together to unravel the truth behind the disappearances and save the city from this twisted nightmare. In Ghostwire Tokyo, you'll harness an arsenal of powerful abilities through a mystic art known as ethereal weaving. Channeling raw ether, such as wind, fire, and water. As the story unfolds, you'll learn to upgrade and master these abilities based on your play style, incorporating powerful core grabs and perfectly timed blocks, all to devastating effect. Alongside your abilities, you'll have a range of more traditional and mystical tools at your disposal. Traversal and exploration are a central part of Ghostwire Tokyo. And with the Tengu ability, players can grapple and maneuver through the city with ease. Areas of dense fog not only harbor dark energy that drains your health, but are infested with deadly paranormal creatures. To clear these infected areas, you'll need to cleanse corrupted torii gates scattered throughout the city. And by freeing untethered souls, you'll acquire experience to upgrade your ethereal abilities. Throughout Tokyo, you'll discover strange distortions in reality known as Utena spaces, where time and space themselves cannot be trusted. And the only way to complete your mission is to power through them. In this video, we want to bring together these mechanics to show you the world's first extended gameplay preview of Ghostwire Tokyo. We pick up at a moment where Akito and KK have been separated, leaving Akito with only his wits and traditional weapons. Akito must track the spirit down. Sneak attacks and core grabs are a great way to clear your path without attracting unwanted attention.
助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ？俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。で来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない。取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。お前の連れか？ああ、仲良くしてやってくれよ。仕方ねえな。遊んでやる。Now that you're reunited with KK, you can use his powers again and gain access to devastating supercharged attacks. From now on, as you fight, you'll charge your synergy with KK. At full charge, you can enter wire-in mode to boost your powers. To grapple between buildings, you'll need to latch on to the nearest Tengu yokai. These creatures are not only the fastest way to get around, but they also open a new dimension to the city. The corrupted Torii Gate is just ahead. Cleanse it to clear out some of the sinister fog throughout the city. As you progress, your powers will grow, and with many enemy archetypes to fight, you'll need to evolve your abilities and strategies to take on these supernatural threats. Explore the city, and you'll also find other tools and weapons, like these talismans, to expand your combat options. Using spectral vision, you are able to sense visitors and other points of interest as you make your way through Tokyo.今回のゴーストワイヤー東京プレイ映像楽しんでいただけましたでしょうか。本日ご紹介したのは本作のほんの一部です。まだまだお見せしていない要素がたくさんありますので楽しみにお待ちください。ゴーストワイヤー東京は3月25日発売予定です。
ディレクターの木村健二です。柳正俊と申します。キャラクターデザイナーの平島です。藤井純也と申します。村越卓と申します。プログラマーの奥川剛です。じゃあちょっと難易度高めの質問で、ゴーストワイヤー東京を一言で表すと何でしょう。どうぞ。難しいな。ちょっと難しいんですけど、いちごのショートケーキですね。その心は？いちごのショートケーキって日本の日の丸のデザインから発想されてて、実は日本製のもので、日本のスタジオで日本が舞台のゲーム、誰にでも愛されるゲームっていうところで、甘いところもあったり酸っぱいところもあったりっていうところで、いちごのショートケーキというイメージです。はい。じゃあ続いて一言で表すと何でしょう。ゴーストワイヤーを一言で表すと、パラノーマルかなって私は思いますね。本当に一言で言うんだったらリアル東京っていう感じですね。世界に関しては、現実の東京をこう感じれる、そのリアリティを出すっていう方向性なんですけど、そうすることによって不思議な現象だったり、すごく奇妙な敵だったりっていうのが、際立つ世界なんじゃないかなと。ゴーストワイヤーという名前が指す通りですね、ワイヤーというのが一つの大事な要素っていう風になってます。でワイヤーを使ってさまざまなアクションをして、敵をしばき倒す、そこのところの気持ちよさっていうところを大事にして詰めてってるっていう形です。タンって結構そのホラーゲームばっかり作ってきて、今回アクションアドベンチャーっていうジャンルで、音作りとしてはどういうところが結構作り変わってくるかなって、それを聞きたいんだけど、どうぞ。ホラーだとユーザーの心理をこう絞り上げるみたいな、締め付けるみたいな、そういう生理的なところまで入っていくような音色をチョイスすることが多いんですけど、今回のアクションアドベンチャーだとプレイヤーにもっとヒロイックになってボスに挑んでもらいたいとか、好奇心を持って街中を探検してもらいたいみたいな、そういうポジティブな心境になってほしくて、そういうところを狙ってサウンドをチョイスしていったかなっていうところはありますね。案ずるな、私なら彼女を救ってやれる。マリゴーストワイヤーを作る上ですごく影響を受けたゲームとかアニメ漫画等あれば、お聞かせください。浮世絵とかですかね。昔の妖怪とか幽霊とか書いてあるじゃないですか。ゲーテの戯曲のファウスト、ソラリス、クランプさんの X とか、東京バビロンとかコミックとか、コニー・ウィリス先生の航路。今回やっぱり和楽器を使うことが多かったので、日本の音楽は相当聴きましたね。雅楽のアルバムだったり、能の舞台だったりとか、あと最後が瀬名秀明先生のブレインバレー。後半僕あんまりそこまで本に詳しくないのでさっぱりついていけなかったですけどバトルのシステムや、演出表現、等ですごくアピールしたいことがあればどうぞ。ゴーストワイヤー東京は手の力っていうのが非常に重要な要素になっていて、手の力を使って風の印だったりですとか、水の印ですとか、炎の攻撃、こういったものをですね駆使しながら困難に立ち向かっていって、楽しんでもらえたらなっていうふうに思っております。好みによっていろんな属性の武器を使ってプレイできるっていうのはすごいいいとこ、面白いかなと思ってますね。ハンドアクションのこういうポーズがすごくかっこよくできてて、それも結構他のゲームとは違う戦い方、魅力ってかっこよさにつながってて、僕個人は作ってる間あれ言うのもあるんですけど、めっちゃ気に入ってるポイントですよね。宣伝になるなこれ、ダメだなダメだはい。
この作品を作ってて、一番大変だったなってこと。ノンリニアのゲームっていうのが制作が初めてで、東京って広い舞台でプレイヤーは自由に歩けるので、それをどうやって見せたらいいかみたいなところはすごく苦労しましたね。どうしたら良くなるかとかがもう全部手探りの状態からスタートだったんで。やっぱりゴーストワイヤーって今全部で2200のレベルと、数十万数百万のオブジェクトがあって、それを読み込んだり捨てたりとかっていう処理をしないといけないんですけど、そこの処理がやっぱり一番ネックになってて、そこをハードが解決してくれたりとか、僕らで最適化したりとかっていうところがいつも困難だけどもやりがいがあって、しかもそれが表現につながってるっていうところだと思います。ぶっちゃけ幽霊とか超常現象とか信じますか？また見たことあったりしたら教えてください。幽霊は基本的に全く信じてないですね。幽霊自体は信じたいけど、そんなに超常現象を経験したことがないので信じてないのが現実ですね。幽霊とかはいたらいいなっていう、見たことないですけど、超常現象も遭遇したことはないですけど、いたらいいなと思うし、見てみたいなと思います。マジで？超常現象としては、あんまりないんですけれども、結構夢の中でハサミ持った黒い何かとかに追われたりとかすることがよくあるんで。どっちも会いたい。やっぱ見たい。会いたい。ちょっとした芸能人とか有名人に会った感じ。それより嬉しいかもしれないですね。それより嬉しい。じゃあ今度機会があったら幽霊のサインでももらってください。ゴーストワイ東京でズバリ個人的に一押しだっていうのがあったら教えてください。ストーリーと世界観です。はい、簡潔でした。すごくありがとうございます。同じくどうぞ。一番の売りはやっぱパラノーマル表現、いろんなのあるんですけど、怖いのからかっこいいのからちょっと笑っちゃうようなものまであるんですけど、いろんな印象的なパラノーマル表現が一番の売りかなと思います。やっぱり三上さんの月光のピアノプレイだと思います。あれちょっと社内いじめじゃないのあれ。喜んでいただけてればありがとうございます。はい。じゃあ今回プレイステーション5で 3D オーディオの機能を全面に生かして作ってるので、そうよ。3D オーディオ本当にすごくて、実際気づかずにゲーム中のオブジェクトとか蹴っ飛ばして倒しちゃったりしてガチャーンって音がしたりすると、本当に自分のうちのものが壊れたんじゃないかっていう、ちょっと振り返ってしまうぐらいのリアルさがありまして、そこはすごく今回セールスポイントとして一押しなのかなって思いますね。やっぱり 4K で HDR でレイトレースをオンにして、本当に高精細で綺麗な映画今見れてて、しかもそれがその 4KHDR レイトレーシングっていうのがこのゴーストワイヤーのちょっと濡れた路面で色鮮やかな夜の渋谷の街を表現するっていうのにすごいマッチしてるんで、そこは今まで見たことない体験をすることができるのかなと思います。とにかく気持ちよさとか楽しさってところを、中心に作っています。本当にうまくできてるんじゃないかなっていうのは本当に思います。新たな始まりの時だ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こんなに喋んなかったの初めてだね俺。プレイステーション